ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحال والمذيين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جاز الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته بقربه وثوابه. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم تعالنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اهدنا على كل نية صالحة مثل ما نوى به أسلافنا الصالحات، ومثل ما نوى به الإمام الغزالي محمد توصي محمد بن عمر محمد نحو جامع شامل دافع على كل شيء خير الدنيا والآخرة. بسم الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير رسول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشفاء لمن أوصانا بدعاء الشفاء من المؤمنين من المسلمين والمسلمات إلى آخر إن الله يشفي شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علام على دين وعلى كل صالح. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum.
Pasal tentang tentara-tentara hati. Apabila engkau ketahui hati, maka kami jelaskan tentara-tentaranya. Ia mempunyai dua tentara. Yang satu terlihat dengan mata dan ia adalah tangan, kaki, mata, dan anggota-anggota lainnya. Dan tentara lainnya terlihat dengan mata hati, yaitu sifat-sifat yang akan kami sebutkan. Dalilnya ialah hadis Nabi SAW. Inna fi jasad ibni Adama mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wasaluha laha sairul badani ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik dan ia adalah hati. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Ghazali alaihi rahmatullah, bab yang menjelaskan kepada kita tentang junudul qalb, tentara-tentara hati. Bila engkau mengetahui hati, mafhumnya beliau mengajak kepada kita agar terlebih dahulu pemilik hati itu mengetahui dan mengenal hatinya. Ialah seperti yang diuraikan, hati itu bagian daripada Latifatur Rabbani, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada manusia. Tidak terlihat dengan mata tentunya, akan tetapi dia menjadi sumber, dia menjadi kekuatan, dia menjadi kunci utama bagi setiap manusia yang memiliki hati tersebut untuk keselamatannya, untuk kebahagiaannya, untuk jaminan bagi dirinya mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kelak nanti di hari kiamat. Maka di situ ketika manusia telah mengenal dan mengetahui hati, yang merupakan anugerah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menjelaskan bahwasannya hati itu juga memiliki bala tentara. Yang pertama bisa dilihat, yang kedua tidak bisa dilihat. Ini tentaranya hati. Ya, Imam Ghazali membaginya menjadi dua bagian. Tentara hati yang pertama terlihat dengan mata, bisa dirasakan, ya. Apa itu? Tangan, kaki, mata, telinga, anggota badan semua nih, itu tentara hati yang tampak di mata. Karena semua tentara ini yang dinamakan tentara, ya, mesti harus ikut perintah
komandannya. Betul lah kira-kira? Kalau udah komandannya bilang A, maka semua tentara harus bilang A. Ada tentara yang nyeleweng bilang B, kena hukum enggak dia? Pasti kena hukum tuh. Lari 30 kali muterin lapangan, push up 100 kali, itu bentuk hukuman. Kenapa? Karena dia membangkang perintah komandannya. Nah, tentara kita punya anggota badan ini, kalau komandannya betul, bagus, baik, mesti dia ikut bagus dan baik. Tapi kalau komandannya menyuruh tidak baik, dengan sebab dia punya komandan sudah termakan bisikan-bisikan hati, baik itu dari kalangan jin atau manusia, syaitan dan tentaranya, maka otomatis mau tidak mau, sadar atau tidak dia sadar, bawahannya tentara-tentaranya akan ikut rusak semua. Ya. Jadi kita udah tahu tentara yang bisa dilihat, tentara hati yang bisa dilihat dengan kasat mata ialah anggota tubuh, anggota badan kita. Mata kita, telinga, lisan dan mulut kita, apalagi kaki kita, perut kita, kemaluan kita, ini semua junudul qalbudz zahir, tentara hati yang tampak, yang bisa dilihat. Yang kedua, ada jenis tentara hati tapi tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya saja dia terlihat dengan mata hati. Dia terlihat dengan, bisa dilihat dengan mata hati. Apa itu? Tentara yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi mata hati kita bisa mengetahuinya. Si pemilik hati ini tadi, ialah sifat-sifat yang akan kami sebutkan di sini. Lalu beliau Imam Ghazali membawakan dalil daripada itu, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Namun Imam Ghazali menjelaskan ini salah satu daripada banyak hadis yang berkaitan tentang hati atau bala tentaranya hati. Biqaulihi inna fi jasad ibni Adam, sesungguhnya di dalam jasad manusia keturunan Adam, mudghah, ada segumpal, ada gumpalan. Tapi di sini yang dimaksud gumpalan daging, ya, segumpal daging. Idza saluhat, kalau itu segumpal daging tadi bagus, baik, mendatangkan maslahah, ini ada saluha. Saluhal jasad kullu, jaminannya apa? Semua tentara hati yang zahir bagus semua, akan mendatangkan maslahat yang baik semua, mesti mendatangkan kebaikan.
otomatis mendatangkan kemaslahatan. Kalau segumpal daging ini tadi bagus, baik. Wasaluhasa irul badan, semua anggota badannya menjadi bagus, geraknya bagus, langkahnya bagus, matanya bagus, telinganya bagus, mulutnya bagus, lisannya bagus, ya, perutnya bagus, artinya yang masuk ke dalam makanan dan minuman itu bagus, yang halal. Kemaluannya bagus, dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kenapa? Sebabnya cuma satu aja. Makanya peranan hati ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, satu keharusan bagi kita si pemilik hati betul-betul di dalam memperhatikannya. Tidak boleh lengah. Sekali kita lengah, maka langsung syaitan masuk. Sebentar saja kita lengah terhadap ini, satu gumpal daging dimaksudkan hati ini, kata Nabi, lengah sebentar aja langsung syaitan masuk. Risiko banget ya, risiko banget. Setan tuh nggak bakal pernah menyerah. Dan dia tahu sumbernya, dia nggak perlu merasuk ke mata manusia, nggak perlu masuk ke kuping, mulut, tangan, kemaluan, perut, kaki, enggak. Dia tahu di mana sentralnya. Dia tahu sentralnya. Nabi Adam itu sudah di dalam kenikmatan, sudah berada di tempat yang paling nikmat. Tapi ketika hatinya dibisikin sama iblis, ya, pertama tidak digubris sama Adam. Dia tidak termakan itu hasutan. Cuma satu aja, jangan makan buah dan mendekati, apalagi makan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minhuma ragadan haitsu syi'tum minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Nah, di sini Adam dan Hawa. Fatakuna, maka kamu berdua akan jadi nadzalimin. Wahai Adam, ya, kami katakan, kata Allah, menetaplah kamu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semua itu halal. Yang ada dari kenikmatan surga memang dipersiapkan untuk kamu nikmati. Kamu dan istrimu makan apapun yang ingin kau makan. Tapi ingat, kata Allah, jangan sekali-kali kalian berdua mendekati. Apa yang didekati? Ada satu pohon yang dilarang sama Allah untuk didekati. Kalau sudah mendekat pasti mau makan. Nah, kalau sudah mendekati itu pohon, ngelihat buahnya tergiur. Tapi itulah sunnatul ilah, ketetapan Allah. Sebab, semua itu menjadi asbab. Nah, pada hakikatnya di surga itu tidak ada larangan, nggak ada yang dilarang di dalam surga. Tapi Allah menjadikan satu sebab, cobaan, ujian untuk Adam dan Hawa. Hawa ya, bukan Hawa. Hawa itu artinya keinginan, nafsu, jadi pakai H kecil. Cuma satu itu ujian, jangan deketin. Kalau kamu deketin, nanti ada keinginan untuk makan buahnya, karena nikmat semua yang di surga itu. Kalau temakan itu buah,
fatakuna minadh dhalimin. Kamu nanti akan menjadi terzolimi. Kamu menzolimi dirimu sendiri. Ini larangan dari Allah. Fa'azallahuma syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Akhirnya apa? Dekat terus iblis setan. Ya. Iblis itu tidak mau masuk, tidak bisa dilarang sudah masuk surga. Karena ketika diciptakan Adam, waktu diperintahkan sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia nggak mau sujud, akhirnya dia dimasukkan ke golongan orang-orang yang ingkar, yang durhaka terhadap perintah Allah. Diusir dari syurga ini syaitan iblis ini tadi. Kan nggak bisa lagi dia masuk. Karena sudah dilaknat Allah, udah durhaka sama Allah, udah dilarang. Tinggal diem enggak? Dia bekerja sama dengan siapa? Dengan satu jenis spesies ular. Untuk apa? Menjadi wasilah perantaranya membujuk, membisikkan, menghasut Adam dan istrinya. Biar apa? Biar dia mau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya termakan. Pertama enggak, tapi itu enggak nyerah iblis tadi. Coba lagi kata iblis tadi sama utusannya ini. Dicoba akhirnya termakan. Dengan sebab itu fa akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarkan Adam dan istrinya dari kenikmatan surga. Wa qulna ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, kami jadikan kamu satu sama lain, maksudnya kamu manusia dengan jenis iblis, jenis syaitan, musuh satu sama lain. Musuh. Makanya nggak bakal pernah akur. Jangan pernah mimpi iblis itu mau berbuat baik kepada manusia. Gak bisa. Kenapa? Ya mungkin bisa kalau manusia kita ini bukan daripada keturunan Adam. Dia dendam sama Adam, dendam juga kepada anak keturunannya, yaitu manusia. Memang Allah jadikan ini kalian bermusuh. Kalian wahai manusia dengan iblis dan syaitan, tentaranya, pasukannya, anak cucunya. Oh, iblis beranak cucu kah? Iya. Iblis beranak cucu. Iblis itu ketika dia menikah, dia melahirkan. Melahirkannya apa? Melahirkan bukan kayak kita manusia, lahir manusia. Yang lahir itu telur. Tapi dari telur itu netes nanti. Netes jadi anak cucunya iblis tadi. Kalau kita lahir berapa? Manusia 1, 2, kembar 3, 4, ada yang udah 5 ada ya. Kalau iblis sebanyak sperma yang keluar, telur itu yang akan menjadi telur, dan itu akan menetas iblis. Makanya dikatakan ulama, tidak luput dari orang yang jauh hatinya dari Allah, di setiap satu lubang pori-pori tubuhnya itu dihinggapi oleh anak keturunan iblis. Kamu hitung berapa pori-pori yang ada pada tubuh kita, mulai dari ubun-ubun kepala sampai ke kaki, ada berapa pori-pori. Makanya dia setiap dari semua sperma, kan kalau manusia kan memang banyak, dalam hitungan ilmu biologinya kan jutaan dikatakan sperma itu, tapi yang jadi satu. Tapi tidak dengan versi iblis ini. Kalau yang keluar 1 juta, maka
keluar 1 juta telur dan jadi semua tuh. Ada yang goda di anggotanya ini, ada yang nyerang tentara hati, yang ini tangan tadi semua diserang sama dia. Nggak bisa, ada yang standby dari depan, ada yang standby di belakang, kanan kiri atas bawah. Banyak yang nyerang nih. Makanya perhatian kita terhadap penjagaan hati masing-masing dari mereka yang memiliki hati itu lebih penting daripada kita menjaga kesehatan tubuh dan jasmani kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjaga kesehatan tubuh, kemudian tubuh kita lemah, sakit, atau berujung kepada kematian, maka selesai sudah tubuh ini. Tapi orang yang tidak bisa menjaga hatinya tidak akan selesai dengan matinya jasad itu orang tersebut, tapi hati tersebut akan sampai menghadap kepada Allah. Menjaga hati kita ini lebih utama dan lebih harus daripada kita menjaga kesehatan fisik dan jasmani kita. Allah lindungi hati kita. Jadi kalau betul jasadnya maka baik, kalau betul hatinya maka akan baik semua jasad dan anggota yang ada di jasad ini. Ya. Dia motornya, motor penggeraknya hati. Kenapa lisan kita kadang tidak mampu menahan untuk tidak membicarakan orang? Artinya ada masalah di hatinya. Kenapa anggota tubuh kita ini kadang-kadang lalai sehingga kita tidak suka melihat nih, ini anggota nih, kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, berarti ada masalah dengan hatinya. Kenapa telinga kita suka mendengar yang tidak mendatangkan maslahat, yang ada malah mudarat? Bukan dengar musik, bukan dengar lagu, dengar orang yang suka ngomong kejelekan dan aib orang. Kuping kan dengar, pendengar setia, jadi pendengar karena hatinya bermasalah. Kenapa tentara zahir suka mengambil barang yang bukan haknya? Karena hatinya bermasalah. Kaki kenapa suka melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah? Motornya rusak, motor penggerak ini rusak. Kalau udah motornya rusak, penggeraknya ini rusak, maka semuanya menjadi rusak. Tamam. Bagaimana cara motor ini nggak rusak, penggerak ini nggak rusak? Jaga makan dan minum yang masuk. Jaga makanan dan minuman yang masuk. Makan, sekalipun itu makanan yang halal, kalau bisa jangan berlebihan. Apalagi yang haram. Kalau sudah makan minumnya haram masuk, rusak dia punya mesin penggeraknya. Kalau udah mesin penggeraknya rusak, semua ikut jadi rusak. Karena ini tentaranya hati yang terlihat. Ya. Ini harus kita jaga. Hati harus menjadi pemimpin yang ditaati. Baik, tim. Hati harus menjadi pemimpin yang ditaati, sedang nafsu dan anggota badan lainnya menaati perintah-perintah dan larangan-larangannya. Baik, tuh. Hati itu harus menjadi pemimpin, bukan dipimpin. Dia yang menguasai, bukan dikuasai. Kita punya hati ini harus menguasai,
bukan dikuasai, harus memimpin. Jangan mau dipimpin, tapi kita yang harus menjadi pemimpinnya, ya. Anggota badan itu akan ngikut, mau nggak mau, mesti. Kenapa? Karena Nabi menjamin, Rasul menjamin. Nggak percayakah Rasul Muhammad kalau menjamin? Hah? Banyak loh jaminan Nabi kita Muhammad ini untuk umatnya. Allah berjanji kepada Rasul di akhir hayat beliau tidak akan mengecewakan umatnya. Baru Nabi senang, ya kan? Dan Nabi memberikan banyak jaminan-jaminan terhadap umatnya. Ya, tapi dasar kitanya kan kadang yang keluar dari jaminan, nggak mau dijamin, ya, nggak mau masuk ke dalam jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummati ummatun mu'afa, kullu ummatin mu'afa. Dalam riwayat yang lain, ummati ummatun mu'afa illal mujahirin. Umatku, kata Rasulullah, umat yang diberi keselamatan sama Allah. Sub jaminan Nabi, bayangkan, kecuali mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa itu ya Rasulullah? Mujahirin, bukan muhajir ya, mujahir. Bilang Nabi yang melakukan pelanggaran maksiat di siang hari ditutup sama Allah. Yang melakukan maksiat pelanggaran di malam hari ditutup sama Allah. Pas bangun dia sebarkan. Ada mujahir, bangga sama maksiat. Bangga sama maksiat dilakukan. Padahal itu ditutupi loh sama Allah. Allah tutupi kemaksiatan yang dilakukannya di malam hari. Di siang hari dia pamerkan, dia banggakan, dia umumkan, dia promosikan. Banyak tidak itu terjadi? Banyak. Ya. Kita yang kadang-kadang lupa. Nah, lupa kita itu dibuat sama siapa yang melupakan? Ada syaitan atau iblis. Kental betul berarti mereka itu di hati kita. Bahkan kalamullah ataupun sabda Nabi kita Muhammad SAW seolah-olah masuk keluar kuping saja. Masuk keluar kuping. Bahagia lagi, bangga dia dengan memamerkan maksiat. Pasang status dandanan mukanya yang selfie begini dan begitu. Ada pasang status, pasang DP, foto pengantin. Dia sama bininya dandan, dilihat sama yang bukan mahram. Ada mujahir. Paham tuh? Mujahir. Kamu tidak sadar kalau kamu sekarang itu sedang melakukan satu kebanggaan. Tapi yang kamu banggakan bukan ketaatan. Naudzubillah, maksiat yang kau banggakan. Broadcast, macam-macam. Ada yang cuma tangannya aja nongol, tapi tanganmu. Ada mujahir, memamerkan wajahnya kepada laki yang bukan mahram. Itu semua itu tersebar di HP. Kalau baik dia punya dan bagus dia punya hati, saya rasa terbalik posisinya. Ya, bukan mujahir dia. Dia tidak akan menyebarkan atau bangga dengan maksiat yang sudah ditutupi sama Allah, tapi dia obralkan lagi, dia pamerkan, dia banggakan lagi, melainkan kebaikan yang akan ditebarluaskan sama dia. Itu kan produk Yahudi semua tuh. Enggak, produk Yahudi kah? Israel ya, yang lagi membantai saudara kalian di Palestina. Mestinya kamu gunakan untuk maslahat Islam. Mestinya kamu gunakan untuk kebaikan dirimu di mata Allah. Jangan kamu ikuti dia punya aturan dan strategi, karena mereka ini ngerusak aja. Mereka itu merusak. Gak ada baiknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Gak ada baiknya orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka mendatangkan petunjuk, tapi petunjuknya itu menyesatkan dan merusak kita umat Islam.
Kenapa tidak kita ikuti petunjuk Allah? Al-Quran ada petunjuk Allah. Sabda Nabi kita Muhammad SAW petunjuk dari Allah. Apa yang diwariskan Nabi kepada mereka para sahabat itu petunjuk dari Allah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Atas kalian mengikuti sunnahku, atas kalian mengikuti daripada sunnah sahabatku yang mendapatkan petunjuk ya, khulafa ar-rasyidin setelah aku gigit sama geraham kalian. Itu petunjuk semua tadi. Kenapa ngikuti petunjuk orang yang tidak beriman? Afik, sadar, bangun. Ya. Kalau kamu masih bangga dengan maksiat yang kau tebar luaskan dari aplikasimu, selesai sudah. Untuk apa? Gak ada manfaat. Mudarat ya. Mudarat. Kamu tidak cemburu kan? Tidak adakah cemburu di dalam dirimu? Istrimu itu dilihat sama orang lain, kecantikannya dinikmati sama laki-laki lain, tidak cemburu kan? Hah? Aneh gitu. Ada apa dengan hati kita? Kenapa motornya rusak kah? Sehingga anggota tadi itu ikut kacau semua gitu. Nabi udah jamin tuh. Kalau udah segumpal daging tadi, hati yang dimaksud rusak, kamu sadar tidak sadar semua anggota badanmu akan rusak. Sadar tidak sadar. Mau tidak mau. Karena Nabi SAW ya yang menyampaikan. Tidak percaya? Tidak percaya sama sabda Nabi kita Muhammad? Mau percaya sama siapa kita? Siapa yang mau kita percaya kalau sama Rasul sudah mengatakan ini masuk keluar kuping aja gitu. Malah kita dengarkan dan percaya omongan orang-orang yang nggak bisa memberikan jaminan. Allah beri pemahaman insyaallah. Baik. Jika tidak begitu dan dikuasai oleh syahwat, maka pemimpinnya menjadi bawahan dan keadaannya terbalik. Keadaan terbalik sudah. Raja itu memimpin rakyat. Ini kebalik. Raja jadi budaknya rakyat. Diperbudak sama rakyatnya. Baik. Maka raja pun menjadi tawanan yang ditundukkan oleh seekor anjing atau seorang musuh. Parah lagi. Parah lagi. Artinya kita ini diperbudak, dijadikan tawanan. Ya. Binatang lagi yang menawan deh. Udah binatang itu najisnya berat lagi itu 7 kali pakai turop salah satunya untuk menghilangkan najisnya itu anjing itu. Atau musuh. Siapa musuh? Ya orang tidak beriman. Ya. Orang yang tidak beriman atau musuh yang menebar ngerusak ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah atau musuh. Jadi tawanan mereka. Nggak mau orang beriman seperti itu. Orang beriman nggak mau. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beriman. Tapi kalau mengikuti apa yang pernah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika datang Bani Sa'ad ibn Khuzaimah kepada Nabi SAW dari pedalaman bangsa Arab, Badui kalau kita bilang. Ya, seperti Allah tamsilkan dalam Al-Quran apa? Salam ayatnya awalnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Qala aslamna aqbala amanna. Allah di ujung lidahna udah nih. Apa ya, ada yang hafal enggak? Qalu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Apa awal ayatnya itu? Ada yang ingat? Adit tahu?
Asyad. Galatil a'rabu amanna. Datang orang Arab ini. Ini Bani Asad bin Khuzaimah. Galatil a'rabu aslam amanna. Dijawab sama Allah, "Qul," katakan Muhammad, "lam tu'minu." Belum, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami berserah. Beda ya, ternyata beda. Kenapa? Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau mengatakan, apa perbedaan Islam sama iman? Aslamna, amanna. Kalau Islam itu kalimat, beliau mengatakan, tapi kalau iman itu amal. Ya. Mudah-mudahan kita mukmin. Mudah-mudahan kita mukmin. Kalau cuma sebatas masih di lisan, berarti Islam aja itu, Mas. Bedanya itu apa? Islam. Kalimat aja Islam. Tapi kalau orang yang kalau beriman, kalau iman itu amal. Perbuatan. Ada iman. Bedanya di situ. Makanya ketika datang ini bangsa Arab, suku Arab Asad bin Khuzaimah ini, mereka mengatakan kami beriman. Ya Rasulullah, kami beriman. Dijawab sama Allah, katakan Muhammad, belum, mereka belum beriman. Mereka cuma baru pasrah, tunduk, baru tunduk, aslamna, baru aslamna saja. Kalau orang beriman, nah semua yang dilarang tidak dilakukan, semua yang diperintah dilakukan. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Ada rasa takut. Tapi kalau seandainya tahu larangan masih diterabas sama dia, masih dilakukan, ya, tahu ini perintah malah tidak dikerjakan, itu mah ya bahasa yang umum kita dapatkan namanya Islam KTP. Ya. Kalau ditanya apa Islam, cerminannya mukmin nggak ada. Kenapa? Karena amal itu adalah iman. Amal itu adalah iman. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu dari Bani Israel. Dari Bani Israel, Allah ceritakan tuh di dalam Al-Quran, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ketika diambil perjanjian Allah kepada mereka Bani Israel, Al-Yahudi wan Nasara min ahli Taurat wal Injil, Allah ambil perjanjian, bikin perjanjian sama mereka. La ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Ya? Ini perjanjian Allah bikin sama mereka Bani Israel. Wadzil qurba wal yatama, terhadap keluarga dekat, orang-orang terdekat ataupun orang-orang anak-anak yatim. Wabil qurba wal yatama masakin, atau orang-orang miskin, berbuat baik, perhatikan. Ini perjanjian semua nih. Nah, apalagi setelahnya aslamna wabil yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna, ucapkan perkataan yang baik kepada orang-orang di sekitarmu, siapapun itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, keluarkan zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Tapi apa yang mereka lakukan? Berpaling dengan apa yang mereka sudah bikin janji sama Allah. Disuruh jangan sembah Allah, nyembah sapi, anak sapi. Ada Israel.
disuruh perjanjiannya taat sama orang tua, lah malah mereka membangkang, durhaka, nggak memperhatikan orang tua. Oh, kebalik semua, nggak ada bagusnya. Nggak boleh orang mukmin seperti itu. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ketika Allah mengambil perjanjian, membuat satu perjanjian kepada Bani Israel, kemudian kami mengangkat gunung atau bukit Tursina di atas kalian, wahai di atasmu wahai Musa, kata Allah, wa fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati, ambil, pegang erat, teguh apa yang telah kudatangkan, kata Allah nih, daripada isi Taurat nih, isi perjanjian ini. Ini kan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel di zamannya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, dan dengarkan isi daripada itu perjanjian, isi daripada itu Taurat, kitab yang Allah turunkan. Tapi apa yang mereka lakukan ketika diperintahkan seperti itu? Galu sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Galila ma yu'minun. Oh, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Kami dengar tapi kami tidak mau taat. Artinya kami tunduk, kami Islam. Agama Islam itu bukan baru ketika Nabi Muhammad didatangkan. Sebelum itu semua nabi agamanya Muslim. Ya, Hanifam muslimah wa ma ana minal, yang diucapkan Nabi Ibrahim, ada Muslim. Mereka keturunan daripada Nabi Ibrahim, Musa sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Ismail. Dia mendengar tapi tidak mau taat. Makanya mereka dikatakan Islam, ya, tapi tidak beriman. Kenapa? Tidak ada pengamalan, tidak ada mengamalkan apa yang didatangkan. Bahkan parah mereka itu, orang-orang terdahulu. Nah, Nabi kita Muhammad tidak mengajarkan seperti itu kepada umatnya. Nabi pengen kita ini betul-betul mukmin, bukan cuma sekedar muslim. Nabi pengen kita mukmin. Kalau orang-orang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad, umat terdahulu, mereka muslim tapi tidak mukmin. Di situ Allah menceritakan kepada kita melalui wahyunya Al-Quranul Karim agar kita tidak seperti itu, agar kita seperti apa yang diinginkan Allah, agar kita ini bisa seperti yang didapatkan oleh mereka yang berada di tengah-tengah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul mukmin. Cuma jangan sekedar mendengarkan saja, tapi harus diamalkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha yu'adzibu wallahu ala amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan. Allah tahu apa yang ada, yang tersirat di dalam hatimu, dan yang tampak dan yang tidak tampak. Dan baginya semua kerajaan di langit dan di bumi. Nggak ada yang meleset dari pandangan Allah, nggak ada yang terlewatkan. Bahkan yang ada di dalam khawatir kita, Allah tahu, Allah melihat, ya. Dan semua itu yuhasibukum bihillah, akan dihisab nanti, akan ditanya sama Allah. Apa yang ada di dalam hati? Ini dalam hati kita nih, segumpal daging ini apa ya? Bakal ditanya nanti sama. Jika Allah ingin mengampunkan, memaafkan, yu'adzib may yasha. Tapi kalau Allah ingin mengadab, yu'adzib may yasha.
Allah ala kulli syai'in qadir. Dia maha penguasa. Dia mampu atas segala-galanya Allah Ta'ala. Ya. Tapi untuk orang yang beriman, ya nggak seperti mereka Bani Israel. Jika dikatakan mereka muslim tapi mereka tidak beriman, buktinya apa? Ketika semua didatangkan perjanjian agar menjadi taat, hamba yang soleh, disuruh dengarkan, mereka dengarkan. Apa mereka mentaati? Lah, qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Mereka malah nyembah sapi, anak sapi gitu. Anak sapi disembah mereka. La ilaha illallah. Tapi orang beriman tidak. Ini cerminan orang yang beriman nih, ayat yang di akhir surat Al-Baqarah ini cerminan orang yang beriman daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun. Apa yang dilakukan, yang diucapkan mukmin? Ayo dong, sambung dong ayat setelahnya. Wal mu'minun kullun amana wa mala wa kutu wa rusul. Terus la nufarriqu baina wa qalu, ada ciri orang-orang yang beriman. Ya. Ciri orang-orang yang beriman. Qalu sami wa ata'na. Tapi kalau yang mereka wa asaina. Allah jadikan kita mukmin. Allah jadikan kita mukmin. Sami'na wa ata'na. Mereka memohon kepada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya laha ma kasabat, alaihi maktasabat. Mereka berdoa lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan ambil kesalahan yang pernah kami lakukan. Kesalahan ada kita lakukan. Kalau itu khilaf. Yang jadi masalah kalau kita mendengar tapi kita tidak taat, itu berarti sengaja namanya. Sengaja itu namanya. Tamam? Allah jadikan kita mukmin insya Allah. Jaga hati, mohon kepada Allah. Ya. Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Minta sama Allah dimantapkan kita punya hati. Agar selalu di dalam bimbingannya, selalu di dalam siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim itu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada siratal mustaqim. Kalau udah keluar dari siratal mustaqim, ya, sirat siapa? Maut, uddal, masuknya ke situ. Siratal mustaqim, yang di dalamnya nikmat. An'amta alaihim, bukan sirat atau jalan yang Allah maghdubi alaihim, bukan juga yang Allah dhalin, tapi siratal mustaqim. Minta sama Allah dimantapkan kita punya hati. Upaya itu harus ada ikhwan. Doa itu selalu minta kepada Allah. Ketika itu terjadi kekhilafan, kesalahan, cepat kembali istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya jaga hati. Ente pengen kita punya badan ini bagus semua baik, ya. Pegang ini sabda Nabi kita Muhammad. Tidak akan pernah baik anggota badan manusia kalau hatinya rusak. Kalau hatinya hancur, gak bakal bisa baik dia punya anggota badannya. Tentara zahir itu nggak bakal bisa baik. Mulutnya udah habis-habis ngomongin orang, telinganya nggak puas-puas dengerin dosa, hatinya nggak habis-habis untuk menyombongkan diri. Ayo salah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Baik. Oleh karena itu, apabila seseorang mentaati penganjur keserakahan atau syahwat, ia pun melihat dirinya di waktu tidur atau dalam keadaan terjaga. Ini adalah keadaan sufi yang sujud
di hadapan seekor babi atau seekor keledai. Allah. Jika ia menaati amarah, maka ia melihat dirinya sujud di hadapan seekor anjing. Taatin syahwat, ya. Taati keserakahan syahwat kita. Silakan taatin. Tapi ini loh gambaran orang yang menjadi budak syahwatnya. Seperti mereka sujud di hadapan babi. Sujud tuh di hadapan Allah. Sujud kepalamu dan sujud hatimu itu kepada Allah, bukan kepada babi. Siapa itu? Budaknya syahwat, budaknya keserakahan, budak nafsunya. Ada sama sujud tadi dengan Alhamdulillah. Baik. Karena ia pada hakikatnya menaati seekor keledai, yaitu syahwat, dan mentaati babi, yaitu keserakahan. Dalam keadaan ini, yaitu dalam menaati syahwat dan keserakahan, ia menaati setan yang menguasai manusia. Apabila semua itu dilakukan hanya untuk menjerumuskan kita, menghancurkan kita manusia. Kan sumbernya di situ, dia tahu motor penggerak kita ini untuk menghancurkan manusia itu cuma hati. Tapi di situ juga tempat Allah memandang. Nah, hati itu tempat Allah melihat kita. Tapi syaitan tahu, tidak bakal dikasih celah kalau bisa. Jangan Allah memandang hati manusia ini. Aku dongkol betul sama manusia. Ya. Di antara riwayat ada yang mengatakan iblis katanya sempat pernah bertobat, pengen bertobat, nyesel dia, menghadap kepada Allah, bilang Allah sujud di kuburan Adam. Oh, waktu hidup aku tidak mau sujud, sekarang udah mati mau disuruh sujud, tidak mau dia. Ya. Jadi dia tidak bakal memberi celah dan kesempatan. Ingat baik-baik, ketika kita lalai, lengah sedikit saja langsung. Tapi orang yang selalu berupaya menjaga hati akan diketuk hatinya Allah. Iblis berbisik, diketuk sama malaikat utusan Allah. Ada yang sekarang membisikmu, ya, jaga kau punya hati, atau kau mau ikuti itu bisikan. Ya. Beda sama orang yang tidak ada keinginan untuk membenahi hatinya sama sekali. Dia akan selalu mendengarkan itu bisikan, ya. Sehingga haram di hadapannya menjadi halal, dosa di hadapannya dianggap biasa. Karena memang udah dari awal dia tidak ada keinginan untuk membenahi hati atau meminta pertolongan kepada Allah di dalam menjaga hatinya. Allah muliakan kita insya Allah. Allah berikan pemahaman, Allah muliakan kita punya hati, khususnya Allah muliakan kita punya hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.